Като чуя кецовете да скърцат и топките как се топат и усетя мириса на паркета и не мога да опиша как се чувствам. Наско със сигурност има бъдеще в баскетбол и показва ги резултатите, които е постигнал. А естествено, човек трябва да има големи амбиции. Аз говорих с него, той иска да стигне чак до NBA. Пожелавам му го все сърце. Човек трябва да си поставя високи цели. Тити Папазов за мен е най-добрия треньор в българския баскетбол. За мен това беше изключително важно, аз да си поговоря с този човек. Успях да науча нещо. За малкото време, в което си поговорихме. Всичко, че един спортист между певците има зад гърба си дисциплина, има характер, който ще бъде голям плюс за него в битката. Florida. I think I started when I was 11. I think I was 13, 14. And you pretty good? Yeah. Just working on it, right? Yeah. Лично ние сме за него, естествено. Пристрастни към баскетбол, освен това, че той има и качества. Доста ми е тежко да съчетавам всичко. Трябва да ходя на училище, когато мога във Варна. Трябва да идвам тук да репетирам яко за лайфовете. И трябва да ходя и на тренировка. Аз давам всичко от себе си, мисля, че успявам. Преди да започне X-Factor, имах една мечта и тя беше свързана с баскетбола, но с цялото това предаване и цялото това изживяване, музиката ми влезе под кожата. И в момента мога категорично да кажа, че имам две мечти. Едната е баскетбол, другата е музиката. И се надявам скоро да се сбъдне едната. Не мога да поставя нито едното на другото. Бих казал така, когато стъпя в залата на тренировка, приоритета ми става баскетбол. Когато изляза на сцената, се преобръщам. Атанас Колев. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Welcome to the club, like what up? I got a big cock. I'm spunked to buy some shit from a thrift shop. Ice in the fridge is so damn frosty. The people like damn. That's a cold ass honky. Rolling that hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes, those are green. Draped in the leopard mink, girl standing next to me. Probably should've watched it. Feel like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. Fucking copping and washing. About to go get some compliments. Passing up on those markers and someone else is walking. Bought me a grungy fucking man. I'm still thinking saucing and saving my money in the mail. Happy that's a bargain man. I'ma take your gram style. I'ma take your gram style. No for real, that's your gram. But can I have his hand me down? A Lord jumpsuit and some house slippers. Doogie Brown leather jacket that I found digging. I had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. They had a ski blanket. Then I bought a keyboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John when ain't got nothing on my friend's game. Hello, I can take some pro wings, make them cool, set up, sneaky heads be like, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Let me hear y'all. For a come up, this is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm honey, looking for a come up, this is fucking awesome. What you know about rocking the world for your noggin? What you know about wearing a bird fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, another man's come. I'm thinking granddad, hold on internet, play button, up shirt. Right now I'm up in her stunting. I'm in the Google, you can find me in there. I'm not sucker searching in this section. You grab me an answer, your mommy, your mammy. I'll take those Hennos, but Jamie second and I rock that motherfucker. They hit the party and they stop in that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do something full edition. $50 for a t-shirt, ain't that an 8 different bitch? I call that getting tricked by business. Shit. Getting tricked by business, that shirt's hella dope. Having the same one as 600 people in this club is a hella dope. Peep game, come take a look through my telescope. Tryna get girls from my brand, man, you hella woke. Poppin' tags. What? Let me hear y'all stand up. I'm gonna buy some tags, only got $20 in my pocket.
before I come up. This is fucking awesome. Your grandma's coat. No, it ain't my grandmother's coat. За нашите танцори и за техните хореографи Алекс Енева и Захари Нанков. Браво, момичета и момчета! Атанас Колек – Наско очаква да гласувате за него на номер 17 415. Любо, хареса ли ти? Този път говоря първи. Добре. Наско, много ми харесва това, че ти винаги потъваш в изпълненията си. Ти си някакъв друг човек на сцената и така трябва да бъде. Заковаваш ми вниманието от самото начало до края на парчето и аз съм от хората, които искам да присъствам на цял концерт, а не като на някои други да не мога да издържа една песен. Супер беше пак. Благодаря. Мария? Както ти каза, ти здравей, обичам те. Ти си човек с много силен характер и дисциплина. Към това обаче аз бих добавила и един много сериозен талант. Талант, който е за световната сцена. И аз нямам търпение да те видя абсолютно заслужено там на нея, защото тя ти отива. Благодаря. Заки? За това, което видях, както винаги, когато рапираш, при теб нещата се получават по най-добрия начин. Световна, национална, всяка една сцена е твоя. По-важното, Наско, е това, че бях на път да си разваля настроението. Много близо бях. Ти влезе и ме накара да се усмихна, стана ми леко и тази вечер ще си тръгна от шоуто в много добро настроение и то благодарение на тебе. Благодарим ти! Благодарим ти! Саня? Наско, в тебе има всичко това, което го има и в тази песен. Има модерност, има днешност, има усмивка. А може би не съм права. Тази песен е от утре. Ти си от утре. Браво! Благодаря. Наско, на нашата сцена изглежда сякаш всичко ти е толкова лесно. Махваш с ръка, излизаш и спяваш една песен. Всъщност ти си едно много сериозно и много умно момче. Кажи, какво ти коства всичко това? Ами, не е толкова лесно, колкото изглежда, защото аз много трябва да пътувам, трябва много да се старая да не изоставам в училище, най-готиното училище, МГ Петър Берон. Трябва да не изоставам и с тренировките и в същото време трябва да съм в топ форма за тази сцена. Това е много важно за мен и мисля, че се справям за сега, но коства много усилия, не си мислете, че е лесно. Но изглежда така, което е най-хубавото. Уважаеми зрители, на Наско наистина му е много трудно в това шоу. Всяка седмица той пътува по 2 пъти чак до Варна и обратно и в същото време учи в математическа гимназия, тренира и ходи на състезания. Наско обича да казва, че е оправен и ще успее. Да, така е, ще успее, но само с вашата помощ. Гласувайте за него на номер 17 415. Пратете СМС за него и му помогнете да стигне до финала. Браво, Наско. Благодарим. Успех!